So today we are going to learn about Cassegrain reflector antenna. Okay, Cassegrain reflector antenna. It is named after Cassegrain, a famous astronomer who showed that incident parallel rays can be focused to a point by utilizing two reflectors. Okay. So basically, it is named after Cassegrain, a famous astronomer. Okay, who showed that incident parallel rays can be focused to a point by utilizing two reflectors. We are utilizing two reflectors here. What are the two reflectors? One is the primary reflector. It must be a parabola. Okay, so the primary reflector must be a parabola, and the secondary or sub-reflector is a hyperbola. Okay, so the primary reflector must be a parabola and the secondary reflector is a hyperbola. The feed placed along the axis of the parabola usually at or near the vertex. So you know the symmetrical point of the parabola. It is nothing but the vertex. Okay, so the feed is placed. So what happened in front fed antennas? In front fed antennas like the reflector paraboloid or parabolic reflector dish antennas. It happened that the feed was placed at the what focal point. Okay, feed was placed at the focal point. Now in the case of Cassegrain antenna, it is placed elsewhere from the focal point. I told you earlier, it is not placed at the focal point. So where the feed is placed? The feed is placed along the axis of the parabola, usually at or near the vertex. Okay, so the feed is usually placed at or near the vertex. So Cassegrain used this scheme to construct optical telescopes. Okay, so he used this scheme to construct optical telescopes. So Cassegrain reflector antenna is named after Cassegrain, a famous astronomer who showed that incident parallel rays can be focused to a point by utilizing or using two reflectors, and the primary reflector must be a parabola and the secondary or sub-reflector is a hyperbola. The feed placed is along the or at or near the vertex, and he used to construct optical telescopes using this scheme. So here you can see the diagram of the antennas. Okay, so first one is plane I told you earlier, this is the plane reflector antenna. Okay, so what is the plane reflector antenna? A simple plane like a mirror, a normal mirror like structure. So here the feed is placed in front of the antenna and the rays are incident and it gets reflected. Okay, like a mirror. In the corner reflector, what happens? Two plane reflectors are aligned in an angle. Okay, two plane reflectors are aligned corner wise or in an angle. We get the feed in feed is placed at the front itself. So it is like approximately parallel rays are got. So next is what? Curved or front fed. Front fed or what? The paraboloid in nature. So here it is front fed means the feed is placed at what? The focal point. Okay, the feed is placed at the focal point. So reflector or parabola. Okay, so paraboloid or reflector antennas or paraboloid dish antennas. So here it is Cassegrain antenna. So Cassegrain antenna is what? Two reflectors. One is main reflector or parabola and the other is sub-reflector or hyperbola. Okay, so one is the main reflector or parabola. So where is the feed placed? The feed is placed at the vertex of the main reflector or parabola. Okay, the feed is placed at the vertex of the main reflector or parabola. So there is sub-reflector or hyperbola. So it is the Cassegrain or curved Cassegrain feed. Okay.
So next is what you please listen. I have not made the slides. You please listen. One focus of the hyperbolic reflector coincides with the focus of the paraboloid. Okay, you can see from figure that one focus of the parabola is coinciding with, okay, hyperbolic reflector coincides with the focus of the paraboloid of the high, which means you can see here one focal point is coinciding with the focal point of the hyperbola. Okay, so when rays from the feed antenna are incident on the hyperbolic reflector, they are reflected back and then incident on the paraboloid. Okay, so when rays from the feed antenna are incident on the hyperbolic reflector, അതായത് ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് മീൻസ് എന്താ, നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നത്, ആന്റിനയിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഹൈപ്പർബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദി പാരാബോളോയിഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈപ്പർബോളോയിഡിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദി പാരാബോളോയിഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പർബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിലാണ് ആര് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നത്, റേസ് ഫീഡ് ആന്റിനയിൽ നിന്നുള്ള. ഫീഡ് ആന്റിന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് എവിടെയുള്ളത് ഫീഡ് ആന്റിന, വേർട്ടെക്സിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ ഫീഡ് ആന്റിന വേർട്ടെക്സിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ഫീഡ് ആന്റിനയിൽ ഫീഡ് ആന്റിനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിലാണ് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹൈപ്പർബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് അത് നേരെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടുവേർഡ് ദി പാരാബോള. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പർബോള കണ്ടു, എവിടെയാ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടില്ലേ ഹൈപ്പർബോള ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആര് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നത്, ഈ ഫീഡിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് കാസഗ്രെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ ആന്റിനയിൽ പറയുന്നത്. സോ കാസഗ്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് സച്ചസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ബെനിഫിറ്റ്സും ആണ് പറയുന്നത്. സോ എബിലിറ്റി ടു പ്ലേസ് ദ ഫീഡ് ഇൻ എ കൺവീനിയന്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താ, ഫോക്കൽ പോയിന്റിലാണ് അഥവാ ഫ്രണ്ട് ഫെഡ് ആണ് ആന്റിനാസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ മീൻസ് ബൾക്കി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെ റിസീവറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ബ്ലോക്കേജ് വരും അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ആരെ മാറ്റിയത്, ഫീഡിനെ മാറ്റിയത്. സോ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം തൽക്കാലം വേർട്ടെക്സിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ പാരാബോള, അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെ, മെയിൻ റിഫ്ലക്ടറും അത് ആരാ, പാരാബോളയാണ്. അതുപോലെ സബ് റിഫ്ലക്ടർ ആരാ, ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ ഇസ് പാരാബോള ആൻഡ് ദ സബ് റിഫ്ലക്ടർ ഓർ സെക്കൻഡറി റിഫ്ലക്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹൈപ്പർബോള. സോ ഫീഡ് ഉള്ളത് പാരാബോളന്റെ വേർട്ടെക്സിലാണ് ഉള്ളത്. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഫീഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നത്, ഹൈപ്പർബോളോയിഡിലാണ് ഹൈപ്പർബോളയിലാണ് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നത്. സോ ഹൈപ്പർബോളയിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന ആ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആണ്. ഇനിന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിന്റെയും ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വെച്ച് കോൺസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പാരാബോളേന്റെയും ഹൈപ്പർബോളേന്റെയും ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഹൈപ്പർബോളക്ക് എന്തുണ്ട്, രണ്ട് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ അല്ലേ. സോ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സോ കാസഗ്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. എബിലിറ്റി ടു പ്ലേസ് ദ ഫീഡ് ഇൻ എ കൺവീനിയന്റ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ഫെഡ് ആന്റിനാസിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
നമ്മളുടെ ഫീഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദി എബിലിറ്റി ടു പ്ലേസ് ദ ഫീഡിനെ കൺവീനിയന്റ്. ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? ഇൻപുട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എവിടുന്ന? ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈനർ ലോബ് റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്ട്, അതായത് കോർണർ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? കോർണർ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടു ബെറ്റർ കോളിമേറ്റ് ദ എനർജി ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു? നമ്മൾ സൈഡ് ലോബ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ. സൈഡ് ലോബ്സിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലോബ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ലോബ്സ് സൈഡ്, അതായത് മൈനർ ലോബ്സിനെ റെഡ്യൂസ്, മേജർ ലോബും ഉണ്ട് മൈനർ ലോബ്. അപ്പം മൈനർ ലോബ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെറ്റർ ഡിറക്ടിവിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോളിമേറ്റിന്റെ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. മേജർ ലോബ് എവിടെയുള്ളത്? ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ കോളിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കോർണർ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ പാരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാസഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി എന്തായി? മൈനർ ലോബ് റേഡിയേഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, സോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈനർ ലോബ് റേഡിയേഷൻ. Ability to obtain an equivalent focal length much greater than the physical length. Okay, അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ഇക്വിവാലന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആന്റിനേന്റെ ഫിസിക്കൽ ലെങ്ത്തിനേക്കാളിയും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ, കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോള യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ എന്താ? ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ലെങ്ത്തിനേക്കാളിയും മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ആര്? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ കേപ്പബിലിറ്റി ഫോർ സ്കാനിങ് ഓർ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ദ ബീം ബൈ മൂവിങ് വൺ ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ്. അപ്പൊ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ആരാ? പാരബോള. മറ്റേതാരാ? ഹൈപ്പർബോള. സോ ഇവിടെ എന്താ? കേപ്പബിലിറ്റി ഫോർ സ്കാനിങ് ഓർ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ദ ബീം, ബീമിന, അതായത് ഈ പറയുന്ന ലോബ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ബീം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളെ പാറ്റേണിലുള്ള ആ ഒരു ബീമിന എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്രോഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, ബൈ മൂവിങ് വൺ ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീമിനെ എങ്ങനെ ബ്രോഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ്, അതായത് ഒന്നിക്ക് പാരബോളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡൻ ഓഫ് ദ ബീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താ? With the Cassegrain feed arrangement, the transmitting or receiving equipment can be placed behind the primary reflector. അല്ലേ? അതായത് അതായത് നമ്മളുടെ കാസഗ്രീൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. കാസഗ്രീൻ ഫീഡ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ എക്യുപ്മെന്റ്, അതായത് ഫീഡ്, ഓക്കെ, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിങ് എക്യുപ്മെന്റിന് എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും? ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രൈമറി റിഫ്ലക്ടർ. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? പാരബോള. സോ പാരബോളന്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രൈമറി റിഫ്ലക്ടർ. അപ്പം നമ്മൾ വേർട്ടെക്സിലാണ് തൽക്കാലം വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകിലും വെക്കാൻ പറ്റും. Okay, so with the Cassegrain feed arrangement, the transmitting and or receiving equipment can be placed behind the primary reflector. ഇനി എന്താ പറയുന്നേ? This scheme makes the system relatively more accessible for servicing and adjustments. അപ്പം ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്, അതുപോലെ കൂടുതൽ സർവീസബിളും ആണ്. ഇനി എന്താ? Cassegrain designs employing dual reflector surfaces are used in applications where pattern control is essential, such as in satellite ground-based systems. അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. അതായത് എവിടെയാ? സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പാരാബോളോയിഡും ഡിഷ് ആൻറ്റിനാസും ഒക്കെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് പോലെയുള്ള
ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ്. അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസിലാണ് കാസഗ്രീൻ ഡിസൈൻസിൻ്റെ. അപ്പോൾ കാസഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡുവൽ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് വന്നു അല്ലേ, 2 റിഫ്ലക്റ്റർ ഡിസൈനാണ് ആരെ നമ്മളുടെ കാസഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ പാറ്റേൺ കൺട്രോൾ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. അതായത് പാറ്റേൺ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിലെ സൈഡ് ലോബ്സിനെ മൈനർ ലോബ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പാറ്റേൺ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് എവിടെയാണ് വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യം? സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസിനാണ് ആവശ്യം. സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? The concept of virtual feed can be used to understand the performance of a Cassegrain. അപ്പോൾ virtual feed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so by this principle, the real feed and the sub-reflector are replaced by an equivalent system. Okay, അപ്പോൾ എന്താ virtual feed എന്ന് വെച്ചാൽ? virtual feed എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റിയൽ ഫീഡ് ആരാ? റിയൽ ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വേർട്ടെക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീഡാണ് റിയൽ ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബൈ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ റിയൽ ഫീഡ് ആൻഡ് ദ സബ് റിഫ്ലക്ടർ ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇക്വിവാലന്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സബ് റിഫ്ലക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ? റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇക്വിവാലന്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെർച്വൽ ഫീഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ. ഓക്കെ, സോ എന്താ മെയിൻ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാരബോള. സോ പാരബോളേൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണാം, പാരബോളേൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. സോ അവിടേക്ക് ആരെ മാറ്റി? നമ്മൾ ആരെ മാറ്റി? വെർച്വൽ ഫീഡാക്കി മാറ്റി. അവിടെ ഫീഡ് പോയിന്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ മാറ്റി? ഹൈപ്പർബോളേനെ അവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെ, സബ് റിഫ്ലക്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ റിയൽ ഫീഡിനെയും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, റിയൽ ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? നമ്മൾ വേർട്ടെക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്. സോ റിയൽ ഫീഡിനെയും ഹൈപ്പർബോളേനും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ മെയിൻ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചു? ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ വെച്ചു. മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയ പാരബോളേൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ ആരെ വെച്ചു? ഫീഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ ഇതിനെയാണ് വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തായി മാറിയത്? ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫെഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി തന്നെ മാറി അല്ലേ? The new system is a single reflector arrangement with the original main dish, different feed and no sub-reflector. അപ്പോൾ എന്താണ്? മെയിൻ ഡിഷ്, അതായത് ഡിഷ് ആൻറ്റിനേൻ്റെ ഏകദേശം അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറി. ഓക്കെ, ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ടർ. അതാരാ? സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ടർ അല്ലെ? ഡുവൽ റിഫ്ലക്ടർ സിസ്റ്റം മാറി, അതൊരു സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് മാറി. അതായത് ഹൈപ്പർബോള ഇല്ല ഇനി. അപ്പോൾ സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിത്ത് ദി ഒറിജിനൽ മെയിൻ ഡിഷ്, എ ഡിഫറെന്റ് ഫീഡ് ആൻഡ് നോ സബ് റിഫ്ലക്ടർ. അപ്പോൾ സബ് റിഫ്ലക്ടർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? കാസഗ്രീൻ റിഫ്ലക്ടർ ആന്റിനേൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് diffractions occur at the edges of the sub-reflector and primary reflector, and they must be taken into account to accurately predict the overall system pattern, especially in regions of low intensity. Okay, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്താ? വേവ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥക്കാണ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവിടെയായിരിക്കും ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൺ ചെയ്യുക? അതായത് എഡ്ജസിലായിരിക്കും ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. സോ the diffractions occur at the edges of the sub-reflector and primary reflector. Okay, so diffractions എവിടെ? വേവ്സ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റേക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സബ് റിഫ്ലക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ
പ്രൈമറി റിഫ്ലക്റ്റ് പാരാബോള അതുപോലെ സബ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഹൈപ്പർബോളേന്റെ എഡ്ജസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൈഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇനി എന്താ, സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡറി റിഫ്ലക്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജീനെ സെക്കൻഡറി റിഫ്ലക്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർബോള, സെക്കൻഡറി റിഫ്ലക്റ്റർ എന്ന ഹൈപ്പർബോള ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം കുറച്ച് എനർജീനെ ഹൈപ്പർബോള ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ടോളറബിൾ വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പാരാബോളോയിഡ് ഈസ് ലാർജ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി ഹൈപ്പർബോളോയിഡ്. അതായത് പാരാബോളോയിഡിന്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർബോളോയിഡിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ ലാർജർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ, അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ടോളറബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം അത്രയും ലാർജ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരുന്നതിനെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ടോളറബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലാർജ് പാരാബോളോയിഡ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ലാർജ് പാരാബോളോയിഡ്, അതായത് മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാരാബോളോയിഡ് ലാർജർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതുപോലെ എന്താ, വെൻ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ് ആർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫീഡ് ആന്റിന, ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ ബൈ ദി ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് അല്ലേ? അതായത് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ്, നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ? അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെക്റ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലോക്കേസ് ഓഫ് ദി എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ആന്റിന അല്ലേ? സോ ഈ പറയുന്ന പോളറൈസേഷൻ, വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വെൻ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ് ആർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫീഡ് ആന്റിന, ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ ബൈ ദ ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ ഫീഡ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്ററിലേക്ക് അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so vertically polarized waves are being reflected by the hyperboloid to the main reflector of the parabola. Okay, so polarization of the waves is twisted by 90 degree when they are reflected by the paraboloid. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്സ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വെൻ ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി പാരാബോളോയിഡ്, ദേ ആർ twisted. Okay, they get twisted by 90 degree. Okay, they get twisted by 90 degree. സോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് പറഞ്ഞോടുന്നത്. സോ റിഫ്ലക്റ്റ് ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, കോർണർ ഉണ്ട്, കർവ്ഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം നോക്കാം. പ്ലെയിൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആൻറ്റിന അല്ലേ? സോ ആ ആൻറ്റിനയിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. സോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേവ്സ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ അതുപോലെ എന്താ, രണ്ട് പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരു കോർണർ റിഫ്ലക്റ്റർ. സോ കോർണർ റിഫ്ലക്റ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ പാരാബോളോയിഡ് എന്താ, ഡിഷ് ആൻറ്റിനേൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക. പാരാബോളോയിഡ് അതെന്താ, ഫ്രണ്ട് ഫെഡ് ആണ്. അതായത് ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, സബ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഹൈപ്പർബോള. അതുപോലെ പാരാബോള ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വരുന്ന ആരാ, ഏത് കേസാ?
കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് അല്ലേ, കാസഗ്രെയിൻ ആൻറ്റിന. കാസഗ്രെയിൻ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ആസ്ട്രോണമറായ കാസഗ്രെയിൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതായത് ഡുവൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതായത് പാരബോള ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, പാരബോളന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റും സബ് റിഫ്ലക്റ്ററിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റും സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? വേർട്ടെക്സിലാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസാണ് കാസഗ്രെയിൻ. അപ്പോൾ എവിടെയാ ഫീഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ വേർട്ടെക്സിൽ. ഓക്കെ, സോ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെട്രിക്കൽ പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്. സോ ഇത്രയാണ് കാസഗ്രെയിനിൽ വരുന്നത്. സോ കാസഗ്രെയിനിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെർച്വൽ ഫീഡും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക. വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായി? ഫ്രണ്ട് ഫെഡ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളിക് റിഫ്ലക്റ്ററിനെ മാറ്റി, അവിടുന്ന് ഹൈപ്പർബോളോയിഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ ഒരു വെർച്വൽ ഫീഡ്, ഓക്കെ, അതായത് വേർട്ടെക്സിലുള്ള ഫീഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, പാരബോളേന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ ഒരു വെർച്വൽ ഫീഡ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് വെർച്വൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കാസഗ്രെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ ആന്റിന. അപ്പോൾ എന്താ, കാസഗ്രെയിൻ യൂസ് ദിസ് സ്കീം ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലസ്കോപ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ, വേർട്ടെക്സിലാണ് ഫീഡ് വെക്കുന്നത്. രണ്ട് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും പറഞ്ഞു. സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി കാസഗ്രെയിനിൽ വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിക്കണം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എഡ്ജസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറക്കാൻ കാരണമാവുന്നു. ഓക്കെ, ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി റിഫ്ലക്റ്റർ, അതായത് ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ, ലാർജ് പാരാബോളോയിഡ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ ലാർജ് പാരാബോളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതുപോലെ എന്താ, വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫീഡ് ആന്റിന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫീഡ് ആന്റിന എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയുള്ളത്? വെർട്ടെക്സിലുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഫീഡ് ആന്റിന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ ബൈ ദി ഹൈപ്പർബോള അല്ലേ. സോ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്സ് ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ പറയുന്ന വേവ്സിന്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 90 ഡിഗ്രി ട്വിസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു. അതായത് ഈ പാരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, അതായത് ഇതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ആര്? മീൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനർജീനെ ആര് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു? ഹൈപ്പർബോള റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ പാരാബോള റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതിന്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 90 ഡിഗ്രി മാറി അല്ലെ, 90 ഡിഗ്രി ട്വിസ്റ്റ് ആയി. അത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ, വെർച്വൽ ഫീഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ എന്താ, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കാസഗ്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു പ്ലേസ് ദ ഫീഡ് ഇൻ എ കൺവീനിയന്റ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു, ഫീഡ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എവിടെ വെച്ചപ്പോൾ, ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായി? ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിൽ എന്തായിരുന്നു, ബ്ലോക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആര് വരുമ്പോ? ഈ പറയുന്ന കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് വരുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈനർ ലോബ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി കോർണർ റിഫ്ലക്ടേഴ്സും അതുപോലെ പാരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക്
ബാക്ക് ലോബ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ലോബ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ലോബ്സ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ മൈനർ ലോബ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സ്പിൽ ഓവർ എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിന് പേര് അല്ലെ, സ്പിൽ ഓവർ. അതായത് ഇങ്ങനെ വിച്ച് മീൻസ് വേറെ ഡിറക്ഷൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സ്പിൽ ഓവറിനെ ആര് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു? നമ്മളുടെ മെയിൻ റിഡക്ഷൻ കാസഗ്രെയിൻ ആന്റിനന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So ability to obtain an equivalent focal length much greater than the physical length അല്ലേ? കാരണം ഹൈപ്പർബോളി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് വളരെ ലാർജർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Capability for scanning and broadening of the beam by moving one of the reflecting surfaces. അപ്പൊ രണ്ട് സർഫസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബീം, അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ബീമിനെ ബ്രോഡൻ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വിത്ത് കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വെർട്ടെക്സിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് അഥവാ ഫീഡിന് നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്കീം മേക്സ് സിസ്റ്റം മോർ സർവീസബിൾ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റാക്കി മാറ്റി, അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റാക്കി മാറ്റി. സോ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? Cassegrain designs employing dual reflector surfaces are used in application. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി പാറ്റേൺ കൺട്രോൾ ആണ് വേണ്ടത്. പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈഡ് ലോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ലോബ്സിന്റെ റിഡക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ എന്താ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ്? സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ആണ് ബേസിക്കലി ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് കാസഗ്രെയിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡ്സ് കുറച്ചേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ കോർണർ റിഫ്ലക്റ്റർ, പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ, അതുപോലെ എന്താ പാരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്റ്റർ, അതുപോലെ കാസഗ്രെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റർ. ഇതാണ് 4 റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് ആൻറ്റിന എന്നിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. Attendance, roll number 1. Present, miss. Roll number 2. Present. 3. Present, miss. 4. Present. 5. Present. 6. 6. 7. Present, miss. 8. Present. 9. Present. 10. 10. 10 ആരാ? ആബ്സെന്റ് ആണ്. 11. 11. 12. Present, miss. 13. Present. 14. Present. 15. Present. 16. Present. 17. Present. 18. Present. 19. Present. 20. Present. So 6, 10 and 11. Okay. 6, 10 and 11.
Okay.